وثيدي دي توالين تيكوسان كاكراون تكثيوين ثوال تيكلتان ذا سكاسي غايلين غاف ثرانين ثدايين لي زيليكسيون لوكال عطاسي دي قانون وشو سنسمان ثدايين كتقول الدي ما دي ذق امكان يعني لوكال هي ثفان تيكادين كي دي سن 27 اونفير ديال الجزائر تقثم سيف لسن كون ستيكوسان قلا ولا مدمشي دي ونمشي سين دي عدان ياوي كاد فانا روحنا ياوي كاد نبغينا نبوثني داك ديك نديس كاسين اظن او ناوي ذاك سريد سيك ستوديو كسين نفكاون نفكاونا كي سي دو هازا كي خانس فرانسيس دي واغلي سنيسين اد فدور سي رافح مولا زول فلاك زول فلاك رشيد يعطيك الصحه ميغد عبد البكاي يعطيك الصحه تيكي 5 نميت عليه كمال مكتفي توم تنويران سيدس ازول لك كمال ازول رشيد ازول رباح ازول وداد يسلم ايوا شو نش ذاك كيسينا كي مغناس تكذوث ذاك نسعان تيرمي تما دي تموت اما ذاك قلنا كي السرثان اد فدوغا هات كمال مكتفي تقثم سلاي دي تموت يا وي ذاك قارن دولا قارن نروح وي كذا لا او يفنان تمولين كيتشينا كمال ترى دقيمه ما الا غنروح نروح راه ثفرانين ادزروت اكيد لنا قسمي دي بدا ومسو عيني من سما ثقر ولا فوق 2019 ثقر ولا ثقر ولا انا 22 فيفري دونك يسمى الحراك نناد بلي لو كان نصيوض نزمر نحبس هذا بغاي ويخدم راه اين يبغى نزمر تدناوي هذا يقبل اين راه سنف كتكتي وين إوا كني أنسقردش أم كي راد نسوف على الجزائر كتواغيت كي خيالي إوا كنا دنف أم كي راد دنف السير المزيان ويدي يخدمني ويدي ساعة تواشلت أم كي راه عايشين قال الجزائريين إذا جاني مجهد كان تمور كان رواح نسن إوا كنا نسوف على فرنسا إوا كنا تجوج قال الجزائر تمور ناضينا شو كان رشيد تفرانين 27 نوفمبر ديال الدون تفرانين ودن تسوار ما مينوث تفان وردي تسيل راه مينوث ورد تبديل نتا راه كرا دي تودرث يمدانا ني جزائريين نغني قبايلين اكني توالي الكرا ودي تسيل كرا خاطر يمي تفرانين ظهران تدم بغير الشعب ورد قبيله راه اي بارتيين ويدي يقسعنا مكان دي سارتيت الجزائر قمنا تسكي إليون يعني إليون وينا أتنجي ويدي فهم نسالا ما هاتي ونسكسن تيلين داكي اوطار مونريال ادي روحي وكنا غادي نفهمي واشو هادي تسكي وكذا كي لا فاس كمل مسلاي ثفرانينا يني لو كان دي ستنخمم اكني لاق كان دي ستنخمم هات نزمر تنستخدم تسيحيلا يسراني غير هذا فوايي يتواغث وري يخدم راين يبغى لو كان اما تي انا ديك عدان لي بريزيدونسيال لي ليجيسلاتيف خاطر نون ليجيسلاتيف بريزيدونسيال يكفاو الفلسطينيين ياكم فوق ثيكا ذاك كمال قارن باللي معنات باسكو شوغار سي ان شيمينمون سي élections locales ils ne donneront rien du tout comme solution à la crise que vit le citoyen algérien que ce soit sur le plan politique, économique, culturel, n'apporteront rien du tout. Ça fait partie que c'est la feuille de route du système. Et la feuille de route du système vise à se maintenir au pouvoir par tous les moyens. Donc, ces élections, si on les avait réfléchies, ça serait intéressant de participer. S'il y avait une société civile organisée, s'il y avait des partis politiques qui ont transcendé les divergences, les clivages, il y avait une discussion horizontale entre tous les acteurs politiques, on aurait pu utiliser ces élections-là. Je vais développer pourquoi à la prochaine, après l'introduction, parce que nous avons testé tellement de solutions, tellement d'occasions qui ont donné des résultats négatifs. C'est à partir de ces résultats négatifs que nous avons vécu durant l'ouverture démocratique, qu'on appelle l'ouverture démocratique entre guillemets, depuis 1988 à ce jour. Il y avait des expériences négatives. Mais quand on voit des situations négatives, des résultats négatifs, donc il y a des leçons à tirer. Et ces leçons-là... On ne répète pas l'échec à chaque fois. Ça veut dire, donc nous avons boycotté, ça n'a rien donné. Nous avons participé, ça n'a rien donné. Quoi faire?
Cette question-là, on peut répondre en se mettant tous ensemble, à réfléchir ensemble, pas un seul parti, pas deux, mais tout le monde, les syndicats, les droits de l'homme, les acteurs politiques. أول نتنوغ الغوص سون ديتاي غير حموله شنو توافق هذا دينا كمال مكتي Ouais, ouais, لا غا شنو الحد كمشوار دي ثموث كافير بي اس تي بارتي سوسياليست دي ترافايور تاسويا ساعه ثيرميت او يفاك شي الدنيا اسكو تقبل تسكين دي فرانينا كينا على اديليت. Bien sûr que non, je partage une idée. Maintenant, Kamel, à l'instant, vous parlez du PST. Le PST, il boycotte. Il avait une mairie de Sadqa Akron, le militant du MC Ibar Vachen, mais il ne s'est pas représenté dès le départ, c'était clair. Et pourtant, il a toujours participé il a toujours participé également. Ouais. J'ajouterais quelque chose, une idée, Kamel, c'est que depuis 2019, avec la volonté, le pouvoir d'imposer sa feuille de route. Donc on a vu des étapes, on a parlé de l'élection présidentielle, des législatives, de la Constitution. Donc que le pouvoir, il va d'utiliser pour montrer le déficit, pour montrer que la campagne, comme quoi il y a un déficit de légitimité de sa part, qu'il a réussi à le surmonter. Or, jusqu'à présent, ni à l'élection présidentielle du 12 décembre 2019, ni aux législatives de juin dernier, et encore moins donc au changement de la Constitution de 1er novembre 2020, il n'a réussi à le faire. Donc il y a eu un boycott pour la première fois sur plusieurs élections. Au niveau national, pour la première fois, c'est historique. D'habitude, Glakabili, à plusieurs états, plusieurs rendez-vous, la participation elle est faible. Mais cette fois-ci, depuis 2 ans, il y a eu un large consensus du peuple algérien pour dire au pouvoir il faut que le régime change, ne serait-ce que pour cette raison-là. Je dirais, c'est une erreur de participer aux élections locales du 27 novembre prochain. Et je pense que les partis démocratiques, vous avez cité un cas de parti démocratique, je pense qu'on reviendra là-dessus, c'est le FFS. Je pense que c'est une erreur monumentale de défier la volonté populaire en ce moment précis, parce qu'il y a un bras de fer. C'est vrai que la répression elle est atroce. Il y a un climat de terreur qui sévit en Algérie, mais quand même, les Algériens et les Algériennes ne s'intéressent pas du tout à cette élection-là, parce qu'ils ont d'autres soucis, parce qu'ils entendent envoyer un message une nouvelle fois, parce que le pouvoir il n'écoute pas le peuple. Le peuple veut lui envoyer encore un message, que non, la rupture, elle est définitive. Voilà. كمال كاينين خماديون كاينين يزن دي فيسبوك قراص هو موضوع الحقيقه خاطر في كاس مسلاي كاين وكاديك شدنا لا تسرثي شدنا الزوريان سي دو موند دو سينما دو كولتور اي بوثنيف ولا تيغي ولا نستمتكا روح تشوف الداني موندا ولا سينا كي عداد روح نبوثني في تسكيني وكني سوفيت كيليا سوفي كتشيني شو تيغيتيني في وكاديك دينا نكا. Effectivement, moi aussi j'ai fait un post sur Facebook. Ça fait 2 mois, 3 mois avant les élections. 3 mois, c'est une période, c'est un temps, on peut s'organiser. Où j'avais dit qu'il faut barrer la route au pouvoir, à cette mafia, d'avoir le pouvoir local entre ses mains. Parce que le pouvoir local, il est important, même si on le voit un peu réduit, fragilisé dans le code communal, code wilayal, mais réellement sur le plan politique, en termes d'influence, en termes de le pouvoir local, celui qui l'exerce réellement, un parti politique qui a toutes les structures entre ses mains et qui a le contrôle sur les élus dans toutes les régions, il peut faire pression sur le pouvoir central, il va le ramener, il va le mettre à genoux. Alors là, si on dépasse le cadre partisan, on vient à une coalition de partis, une coalition d'indépendants. Je t'assure que ce pouvoir il va se plier. Pourquoi? Parce que ce pouvoir il maintient ses clientèles. Il ne peut pas vivre sans clientèle. Il ne peut pas vivre sans corruption. Il ne peut pas vivre sans passe-droit. Il ne peut pas vivre sans pillage.
Il ne peut pas vivre sans délapider les... يتعموا de la pollution. يتعموا de la pollution. Voilà. Donc, un simple exemple. Le contrôle du foncier économique, il est entre les mains du pouvoir local. Le contrôle du foncier, carrément, il est entre les mains du pouvoir local. Je te donne l'exemple. Actuellement, sur Facebook, il y a une vidéo qui tourne, une petite capsule d'un bâtiment de 5 étages construit sur un terrain glissant, qui risque de tomber d'un jour à l'autre. Au côté d'une falaise. Alors, posons la question. L'architecte qui a fait le plan, l'ingénieur de génie civil qui a fait l'étude, tous les deux, ils ont demandé un permis. À qui? Service de la PC. Si tu avais des élus du peuple, c'est service de la PC, c'est service technique. Et il ne va pas délivrer, ni accepter la construction. S'il a donné une autorisation de construire un étage R+1, il va faire le suivi pour empêcher la construction de 5 étages. Donc tu vois le pouvoir local. Et celui qui a construit, il appartient à la mafia. Si tu as un pouvoir local entre tes mains, tu peux empêcher la mafia de détruire l'espace, que ce soit les espaces verts. Actuellement, il n'y a pas d'espace vert. On va à Bougie, on va à Tizi Ouzou, il n'y a pas d'espace vert. Au milieu de l'agglomération, au milieu de la ville de Bougie, il n'y a pas d'espace vert. Pourquoi? Parce qu'on a déserté le champ local, on l'a laissé au pouvoir, il a choisi qui il veut, il les fait signer ce qu'ils veulent, Donc automatiquement, le maire qui a été désigné, élu, soi-disant, Par la population. par la population, mais qui représente le pouvoir parce que les autres ont démissionné, ont déserté, ont boycotté, celui-là, il signe, il donne des terrains, ça se construit dans l'anarchie. C'est toute cette anarchie-là qu'on voit dans toutes les wilayas, et Bougie Tizi Ouzou particulièrement, on est responsable. Parce que c'est un boycott irresponsable, c'est un boycott non réfléchi. C'est pour ça que j'ai dit dans mon poste, sauvons ce qu'il y a à sauver. Réfléchissons. Si à ce moment-là, les partis politiques se sont mis d'accord, les indépendants se sont mis d'accord, on va participer. Je suis d'accord pour la participation. D'accord. On va participer, prendre les APC et vous empêcher d'organiser les prochaines élections présidentielles quand vous voulez les organiser. Voilà. Ça fait partie de la stratégie. En absence de stratégie, en absence de concertation, on se retrouve dans l'improvisation, dans la gestion de surplace. Dans des disputes, il y a un an. Rachid il va dire sur Facebook, je me pose la question, s'il ne fallait pas participer, taf, on va tomber sur lui, on va le casser, on va la même chose. Donc, on empêche même le débat. On sombre dans un intégrisme ambiant. Tout à fait. تنمية كمال رابح تشيني دونك زعما ثورة ليزميسيون كي نخدم بوان دي سياسية يعني نقول دي زون كولتور دو بون فوا دي سلمة تمازيغ حنا ما ديك كيتا ما تيزي وزوز سيتو صنع كي بود ما ون صنع نسيمانيو سي دي جون دو بون فوا كي خان بلي يكون ونصروحو ياها ان بارتي كوم الحماس باغ اكزومبل مقري اي بو بروند فاسيلمون اون كومون تساوي سيسيف شي طاح البوجيناز تفكن غادي يفنوا لي زيكول كوراني كديروا ليديولوجي نسن اكسيتيرا دونك سا فا روندر لي شوز كومبليكي اش دي نضاف اش نتعرضوا كاع D'abord, je voudrais réagir un peu à ce que disait notre ami Kamel. Moi, je pense que les conditions pour créer un climat d'élection ne sont pas réunies. Je pense que Kamel serait d'accord avec moi. Ce n'est pas juste une question d'absence de partis qui s'engagent à aller participer aux élections et à imposer la volonté populaire. Malheureusement, on l'a vu avec l'agence de surveillance, l'ANI, de surveillance des élections, il y a eu 34% de candidatures au niveau national qui ont été rejetées. Et on le sait, ça a été dit par les articles de la presse, c'est des enquêtes DRS, des services de sécurité qui écartent. On a tracé une déclaration d'un candidat, je ne sais pas, qui a critiqué tel ministre, qui a critiqué tel régime. Allez, il faut l'écarter. Il y a eu plusieurs anciens présidents d'APC qui n'ont pas pu se présenter cette fois-ci. Donc je pense que dans une situation, un contexte où la justice n'est pas indépendante, on parle du pouvoir local, même si le maire a été élu de façon démocratique. Qu'est-ce qu'il a contre la justice? Je veux dire, on peut lui inventer n'importe quel dossier, il se retrouve en prison et qui va le défendre. Donc on a parlé du contexte de la répression.
Donc vraiment, donc, ce n'est pas le moment de participer à des élections, même si je comprends, vous citez des cas, il y a eu plusieurs cas de militants du Hirak qui, sous prétexte qu'il ne faut pas laisser la chaise vide, ça a été l'argument, je pense, du FFS aussi, et ce n'est pas un nouvel argument. En 2002, juste après le printemps noir de 2001, avec les 128 jeunes assassinés par le pouvoir, il y a eu décision, contrairement donc, à la volonté de la population de la Kabylie à l'époque, du FFS, sous prétexte qu'il ne faut pas laisser la chaise vide, parce que ça va être occupé par des agents de pouvoir, par des islamistes, le Hamas, etc. Donc il faut participer. Or, la participation n'apporte rien, tant que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les présidents d'APC n'auront pas les budgets qu'ils voudront, n'auront pas la latitude d'agir pour le bien commun, pour le bien de la population. C'est ça le contexte. Et je voudrais insister sur l'argument principal, parce que le peuple est engagé dans un rapport de force très important, peut-être unique dans l'histoire de l'Algérie indépendante depuis 2019. C'est un rapport pour démontrer qu'il y a une rupture définitive entre le régime et la population. Participer à ces élections-là, je pense que c'est cautionner la volonté du régime d'aller chercher un minimum de légitimité. S'il arrive à avoir une participation, je ne sais pas, de 30%, de 20% de la population, il pourrait s'en satisfaire. Après tout, à quel pourcentage le président Tebboune, le chef de l'État, a été élu, et il permet de dire « c'est moi le Hirak aujourd'hui ». Donc, moi, je pense que l'attitude qu'il faut avoir, c'est de dire on ne va pas cautionner un processus qui fait partie de la feuille de route du pouvoir sur n'importe quel prétexte. Et on va continuer à lutter sur le terrain contre d'éventuels présidents d'APC issus du Hamas, issus du FLN. Je rappelle juste, je pense qu'il y a 8 communes au niveau de la Kabylie où il n'y a aucune... liste électorale. Il y a 45 communes au niveau national où il y a juste une seule liste électorale. Même ça, dans un contexte d'une Algérie plurielle, c'est un blocage vraiment. C'est inacceptable. Ouais, exactement. تلميذ ربح الدغلا كما كمال اني سوهمن ما ظل ذاك في الكود دي كوليكتيفيتي تيريتوريال اللي كتبوا دابو 2011 كي تي اموندي ريسامون وهمرمي ولا كاين اما يراد 59 لارتيكل 59 نتغيوانين ولا لارتيكل اما يراد 53 les wilayas, les قرن ذاك ne seront validés, les élections ne seront pas validées si on ne respecte pas 3 conditions. Parmi les conditions, on respecte la Constitution. La deuxième condition, c'est le deuxième mais le troisième. Le respect des symboles de l'État. Les symboles de l'État, mais le troisième, toute délibération faite en langue qui n'est pas l'arabe. Donc je défie, un défi, et les élus qui ont à les élections qui معدن هذا délibération سمازيغ انولي شيخ من الوالي اش دينا فاش كمان قبل الدراسه سقسيانيه c'est une réalité. Bon, c'est vrai que le code communal il est là, donc on l'a lu et on a trouvé que cette faille, c'est une violation à la Constitution. Parce que c'est une langue officielle, langue nationale. Mais pour revenir à c'est que les conditions ne sont pas les mêmes. Si on ne participe pas aux élections organisées par le pouvoir. En parlant d'avant 22 février 2019, le pouvoir, il avait sa base sociale, il avait ses partis politiques clientélistes, il avait cette force sociale, politique, qui l'accompagne et avec qui il justifie sa présence. Après le 22, Walou, le FLN, c'est out, le RD out. Et il est resté le pouvoir nu. Il n'y a pas de base sociale. Maintenant, le boycott va lui donner l'occasion de construire sa clientèle, de construire sa base sociale. Les chiffres avec Dinir. Le non-boycott, c'est que la participation. Non, il parle du boycott. Le boycott. Ah, le boycott, ok. La participation au non.
il ne faut pas le débat sur la participation, non, il ne faut pas le voir sous avec les mêmes loupes d'avant 22 février 2019. Il y a de nouveaux éléments qui rentrent dans l'équation, qui permettent une analyse approfondie et qui donneraient un meilleur résultat. Parce que si on réfléchit ensemble, pour moi, c'est une conviction, même avec cette loi, avec l'année qu'il a mis en place, avec tout ce qu'il a mis en place, comme Wallah, si on participe aux élections, on va le battre. Les exemples existent. Oui. Pinochet a été battu avec ses propres instruments en Chili. Donc, il faut juste s'unir, réfléchir et choisir le bon moment pour donner le bon coup. Nous avons raté le bon moment pour donner le bon coup. Ces élections locales, donne-nous un exemple. Pourquoi? En 2002, les élections législatives de 2002, les FFS n'avaient pas participé. Si, si. C'est le PT. Non, il n'avait pas participé. Ah non, communal, ce qui est communal. C'est le PT qui avait participé en Kabylie. Oui. Et on avait un député élu au nom du parti de Nahda Djabla. Hein? Élu à Bougie. Et comme par hasard, et c'est la seule qui a demandé pourquoi on enseigne la langue d'Amazigh avec des caractères latins. Voilà. Dans quelle occasion Donne-nous un autre exemple. L'amplification de la corruption en Kabylie, il s'est fait comment? Quand on a permis par le boycott à l'élection des députés FLN-RND, qui fonctionnent à coups de milliards, surtout durant l'ère de Bouteflika, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont clochardisé la politique. Ils ont acheté tout le monde. Le député, on lui a donné les moyens d'acheter, de construire autour de lui une clientèle, une base sociale et tout ça. Ils l'ont trouvé en Kabylie. On n'est pas tous des saints en Kabylie. Oui. On n'est pas tous des saints. Malheureusement. Il y a des gens honnêtes, des gens à vendre, il y a des gens qui ont des prix. Et des prix qui commencent de 50 dinars jusqu'à 1 milliard. Donc, on a donné l'occasion au pouvoir d'amplifier la corruption en Kabylie et il a réussi. On l'a vu. Donc, la participation dans ce contexte, elle exigeait de nous de se mettre à table et de réfléchir. On ne l'a pas fait. Nous avons raté une occasion en or. Parce que si on fait de la politique, il ne faut pas assumer les choses à demi. Il faut les assumer complètement. Tout à fait. Il faut peser le pour et le contre. Nous ne l'avons pas fait. Contraire, l'élite politique algérienne, particulièrement kabyle, s'est versée dans un discours populiste creux. Au lieu de proposer des solutions, au lieu de jouer le rôle de rapprochement entre les différentes catégories sociales, entre les différentes régions, de construire un front, ils se sont versés dans le... C'est l'une des conséquences. C'est l'une des conséquences du boycott. Parce que si on boycotte, ce sera qui va occuper le poste? Ça sera la clientèle du pouvoir. Voilà. Et ils vont généraliser la langue arabe dans toutes les administrations, y compris dans les délibérations. Ce n'est pas la langue française qu'on défend. C'est l'outil linguistique de la transmission de la science, c'est l'outil de travail scientifique. L'anglais et le français, on peut même ajouter le mandarin, l'espagnol et tout ça. Mais tu ne vas pas m'arabiser avec une idée idéologique derrière. Donc cette arabisation-là, elle va se faire. Les délibérations vont se faire en langue arabe, au détriment d'une autre langue qui est officielle, qui est nationale. Mais parce qu'il n'y a personne qui va le défendre. Donc, à chaque millimètre qu'on perd, le pouvoir, il gagne des kilomètres. يعطيك الصحة تنمية هذا هو اللي كيغزن كذيك ادفع سي لا كاسكيت نو دانيماتور سي ان ديفي جو لونس وكذا كيعرف حنا ك دي زيليكسيون كي تكان بور دي ريزون تفكان اغوت البي في نون دو ديليبيراسيون استقباليت ان ولا شي يخدموا ذابو دو لا روك رفاح رفاح يتنحاو كاع سي اون فورمول تشيني ام كمال كام ايمانويل كوريا ديال وموسويا كي نفوغا 2019 يتنحاو كاع يعني غتوكسن يوك سي القاعه سافو دير يكون دي كنسيك سي كومبري توت لي زيليكسيون كي تيدينا يونو مغنا ساكنين خماس تيمون خماس ماكسان تيديوي كي قاربه المومون الحيره كي مايله يتنحاو كاع يزوري با دو بارتيسيبي
aussi bien à cette 4e élection. Donc, باش هذه اللي 4-0 الماتش 4-0 هذه اللي طبعا de فوزاز كي pouvoir دي حيوش طاح سيني زيارة مازال دقيقة نروح. Il a 4-0 effectivement. Mais je voudrais faire une petite remarque à ce que disait mon ami Kamel par rapport. Je le trouve un peu sévère par rapport au parti. Je le trouve un peu sévère, notamment par rapport au parti de la mouvance démocratique. On est de cette même mouvance tous les deux. C'est-à-dire le reproche au parti de n'avoir pas pu se réunir pour adopter une stratégie commune et aller participer aux élections. Les tentatives, le PAD. Justement, vous enlevez les mots de la bouche, le PAD. Rappelons, Kamel, le PAD, à combien de reprises il a été empêché d'organiser ces assises à Alger. C'était un grand pas. Oui, ils ont fait un grand pas. Ils se sont réunis dans le local du RCD, mais ils devaient se réunir une fois au siège de la SAFEX, dans des grandes salles où ils pouvaient espérer réunir beaucoup de gens. Il a été empêché. Oui. Je veux dire, le pouvoir, non seulement il empêche l'activité des partis pour se réunir, il empêche même des gens de créer un simple post Facebook. C'est ça le climat général. C'est ça le climat. Comment on peut espérer que, dans ces conditions-là, que ces partis-là, les partis de la mouvance démocratique, puissent espérer influer? Qu'est-ce qui empêcherait en dehors de la Kabylie? Peut-être que la Kabylie, la population est apte à aller organiser elle-même le scrutin. Mais en dehors de la Kabylie, qu'est-ce qui peut empêcher le pouvoir de truquer les élections, de faire sortir les éléments qu'il a envie de se faire élire? Il le fait systématiquement à chaque fois. Par rapport à la question que vous posez sur le fameux article qui dit toute délibération faite en dehors de la langue arabe, désuète, rejetée. Justement, je trouve là un argument dans ce que venait de dire Kamel. C'est pas le fait qu'il y a eu un recteur qui voulait imposer cela et c'est passé, mais c'est l'essentiel, c'est la réaction de la communauté étudiante. Tu dis que tu étais dans le mouvement étudiant à l'époque, vous avez pu résister à une décision qui n'était pas acceptable pour la population étudiante de l'université Lefgate. Je dirais c'est la même chose. Il faut faire confiance à la mobilisation de la population de la Kabylie, dans sa capacité à résister, à continuer de résister à ce régime-là. On passe une période difficile, je dirais. Elle s'explique en partie par le fait que le pouvoir il exploite encore la pandémie. On sait que les ravages juste avant les incendies de la Kabylie, notamment Tizi Ouzou, les ravages que ça a constitué, ça a freiné cette volonté du peuple de continuer à sortir dans la rue, à résister. Mais je suis convaincu que ça va revenir. Ça va revenir parce que la rupture, c'est fini. Le peuple, il est en train de dire au pouvoir, cette fois-ci c'est fini, cette fois-ci ça va changer, c'est transparent. Ils l'ont dit en 2019. En 2019, lorsque la présidentielle a été annoncée, ils ont dit non, c'est fini, c'est une rupture avec l'ancien régime. À partir de maintenant, toutes les élections seront transparentes, libres. Il n'y a rien de tel qui est arrivé. Donc faisons confiance à la volonté de notre peuple et à sa capacité, parce que ce qui s'est passé depuis février 2019, quelque chose de grandiose. Il y a beaucoup d'étrangers qui nous le disent, parce que peut-être que nous etc. Mais quand d'autres personnes le disent, c'est quelque chose d'exceptionnel. Pendant de longs mois, une mobilisation pacifique avec toutes les provocations que vous connaissez. Le peuple est resté ferme, il est resté debout. Moi, j'ai confiance en l'avenir. اسقسينا نقاو اسيني دولنا كمال مربح دشو justement دوغالا كان تقصد يعني بارتي c'est vrai qu'il a raison, puis c'est vrai que quand on essaye de faire des propositions, il faut saluer des efforts qui ont été faits quand même. Il faut faire des propositions de manière énergique comme ça, parce que on veut que les choses soient faites comme ça, et aussi en s'inspirant des expériences des autres. Et en 1976 en Pologne, il y avait un groupe d'intellectuels qui avait supporté le mouvement syndical. Solidarność.
Après, avant Solidarność, c'est des intellectuels qui ont pris en charge leur famille, qui étaient en prison. Donc il y avait une certaine organisation. Ils ont créé une université et d'une manière illégale pour enseigner. Donc il y a des choses qu'on peut faire. Mais c'est-à-dire que la réalité, elle est là. Les partis politiques, ils souffrent sur le plan financier, ils souffrent de la répression. On le reconnaît. Et j'étais à la direction du RCD. Je sais, à l'époque, déjà, les pressions étaient grandes. Mais des choses, il ne faut pas trop se réfugier derrière l'argument qu'ils vivent dans une situation. Le militantisme, c'est celui-là. وكذا منه. Le problème, justement, il réside à ce niveau-là. Si tu n'es pas capable, retire-toi. Le problème, avant de passer à la question finale, en Algérie, et qu'est-ce qui caractérise le Hirak actuellement? Il y avait une certaine élite, un certain nombre d'acteurs politiques qui ont capté les médias. Ils ont capté les caméras, les médias sur eux-mêmes. Après, par la suite, il se trouve qu'ils ne peuvent pas continuer. Ils peuvent pas, ils ont imposé leur leadership, malgré eux, parce qu'ils sont hyper médiatisés, mais après, ils se sont rendus compte, donc, je vais donner des propositions. Quand tu as l'exemple de Karim Tabou, c'est vrai qu'il est harcelé et tout ça. Tu es harcelé, mon ami. C'est vrai que chaque jour, chaque dimanche, tu me donnes l'argument que tu es appelé à Châteauneuf pour signer. Ben, si tu n'es pas capable d'assumer cette pression, retire-toi. La politique. Retire-toi de la politique. Parce que la politique, c'est des grands sacrifices. Je ne dis pas ça parce que je suis au Canada, je suis à l'aise et tout ça. Parce que je l'ai vécu en Algérie. Tel que je te connais, Kemal, tu pourrais le faire, mais contre les Mours. On a conduit au moment du terrorisme. On ne va pas jeter les feux. On a assumé le terrorisme. On ne savait pas est-ce que نروح انا وثيق شيشين pour créer Rachda dans un autobus, 2 autobus pleins de filles à craquer. نروح à Alger. Parce qu'on a organisé avec elle tout ça. نروح à Alger pour assurer. On a les mêmes مغزلون بالخضريانه خاطي. On avait assumé ça. Ceux qui sont en prison ne souffrent pas. Ceux qui sont comme Fethi Harras, il faut lui rendre hommage. Il a assumé ce que un chef de parti doit assumer. Actuellement, il est en prison. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de la politique. Karim Tabou aussi était en prison. Oui, il est en prison, mais il ne me donne pas l'argument. Aujourd'hui, je profite de l'occasion pour lui rappeler fraternellement que les communications qu'il fait sur Facebook, elles sont ridicules. Quand tu me dis, je ne peux rien faire parce que je signe chaque jour à Châteauneuf des trucs, des signatures de présence. Non, mon ami, tu fais de la politique. Donc laisse la place aux autres, retire-toi. N'occupe pas l'espace médiatique que quelqu'un d'autre doit occuper. Laissez la nouvelle génération émerger. Donc ils sont en train de prendre en otage la scène politique. Ce n'est pas un reproche, c'est juste, je mets ça à débat. C'est tout. Très bien. Voilà. كمل جوستومون اسقسي ماشي تسقسي دي سيني دوان ادو ثوغا تيكلتا غافع ما الا كان وين يبغى ما تيديني وكي نسقسها في الاول وكذا سقسان ديالو بدو تجيني J'en profite pour dire juste pour nuancer pardon Kamal mais c'est-à-dire moi j'ai un très grand, je ne dis pas que c'est pas le cas de Kamal. Mais encore une fois, je voudrais rendre hommage à tous les militants, toutes les militantes Igling, d'ailleurs. C'est la terreur. Je cite juste un exemple, je ne vais pas être très long. Chouicha, Qadour Chouicha, c'est vice-président d'une aile de la Ligue de défense des droits de l'homme. Militant syndicaliste, militant progressiste connu, il est sous le coup d'accusations d'appartenance à une organisation terroriste. Il n'a absolument rien à voir avec ni Rachad ni un parti islamiste, c'est un progressiste. Il est sous le chef d'une accusation. Avec le journaliste Saïd Boudour. Et je pourrais multiplier comme ça des dizaines et des dizaines de cas. C'est la terreur. C'est digne d'une dictature comme Kamal citait tout à l'heure, le Chili dans la période de Pinochet. On ne peut pas se gêner à comparer ce qui se passe actuellement en Algérie par rapport à Chili de l'état de Pinochet. Donc j'ai du respect pour les militants qui sont là et qui font ce qu'ils peuvent. Parfois ils peuvent en retrait parce qu'ils ont peur, ils sont contrôlés au quotidien. Mais peut-être que nous, au niveau de
des Algériens et des Algériennes qui vivent dans des sociétés démocratiques, comme c'est le cas ici au Québec et au Canada, peut-être qu'on a un plus grand rôle à jouer justement pour desserrer les taux, pour condamner ce qui se passe en Algérie, faire entendre la voix qu'on essaie d'étouffer. Et c'est ça le message que j'ai envie d'envoyer. تخممنا غادي نروح كورسنا كلمه لان توغات قريبه 400 واقيلا لي ديتوني بوليتيك افونو عبد السلام بوزيد شبيب حسين عزم يك حفتحي غاس اكلمه لان تخممنا غورسنا ولونا يدوان وكي دقه كمال ذا منوغ كمال اين دفاتي دغنوث كي تصاف لاس C'est-à-dire qu'il faut juste que je me fasse comprendre parce qu'il ne faut pas qu'être dans la mauvaise. Oui. C'est-à-dire, je ne suis pas en train d'attaquer ni Karim Tabou, ni X, ni Y. Leur sacrifice, il est là. Ils souffrent. Comme Karim Tabou, ni Sadan, mais le courage d'affronter cette répression et la force de freiner le système dans cette répression féroce, c'est dans la concertation. C'est dans la concertation. On ne se concerte pas. On voit, nous, au niveau de la diaspora, peut-être on fait peu, peut-être on ne fait pas, peut-être on en fait trop, on ne sait pas. Parce qu'on est de la diaspora, on est condamné aussi par le fait qu'on n'a pas le droit de dicter aux gens de l'intérieur qu'est-ce qu'ils doivent faire. Nous sommes là pour les accompagner, pour aider. Mais quand on fait des lectures, on voit que la répulsion qui existe entre les différents acteurs sur la scène politique retarde l'émergence d'une solution. Ça donne de la vie encore à ce système. Il n'y a pas de bataille perdue, sauf celle qu'on n'a pas livrée. Toutes les batailles, il faut les livrer. Mais jusqu'à maintenant, la scène politique est devenue stérilisée par la répulsion, le courant répulsif qui traverse tous les courants politiques, toutes les personnalités, tous les acteurs politiques. Ils doivent s'arrêter et se dire que nous avons une responsabilité. تلميذ كمال Merci. تلميذ كمال تلميذ ربح تلميذ رشيد ما تكنوي دقي من النار تلميذ كمال تلميذ كمال ما تكنوي تكونوا في دقي من النار مازال عندنا وين سنت النظام اسكاسي النظام ام جا غادي تكتوي النظام سيا غادي ودينا قيمه ديال تلويث